How are you? This room looks familiar. You well? 아, 그럼 서서 안내할 때 제가 아, 너무 Entering. 뉴스타일의 대통령입니다. 나우리 외교 부장관입니다. 프랑스랑 폴리네시아 대표입니다. 통가의 왕세자입니다. 탈라우 국무장관입니다. 반갑게 특사이십니다. Please have a seat. 모두 참석해 주시기 바랍니다. 타겔라기 니우에 총리님, 그리고 오늘 세모 사무아 부총리님을 비롯해서 우리 태평양 도서 지역에서 오신 여러 기빈 여러분들 이렇게 만나뵙게 돼서 참으로 반갑습니다. 우리 대한민국 국민들과 함께 환영합니다. Prime Minister Tagelagi of Niue, Deputy Prime Minister Onesemo of Samoa, this islands. It is a pleasure to meet you all. On behalf of the people of Korea, please accept my warm welcome. 모두 바쁘신 와중에 먼 길을 와주신 만큼 성공적인 방한이 되기를 기대합니다. I know you have come a long way despite your busy schedules. I hope you achieve much during your stay in Korea. 우리 한국은 태평양 도서국 중에 통가와 1970년 첫 외교 관계를 수립한 이래 반세기가 넘는 기간 동안에 우호 협력 관계를 발전시켜 왔습니다. Since establishing diplomatic relations with Tonga in 1970, Korea has nurtured a relationship of friendship and cooperation with Pacific Island countries for over half a century. 2023년 니우에를 마지막으로 태평양 도서국 모두와 수교를 하면서 한국은 태평양 도서국과 태평양 가족이 되었습니다. And with the establishment of diplomatic ties with Niue in 2023, Korea has forged official relations with every Pacific Island country and thus became a member of the Pacific family. 태평양 도서 지역은 우리 국민들이 애용하는
참치의 90% 이상이 어획되는 곳이고 한국 원양업의 핵심 어장입니다. 그 앞으로 광물 에너지 분야에서도 협력을 확대해 나갈 가능성이 매우 큽니다. The Pacific Islands region is one of the key fishing grounds for Korean deep-sea fishing. It is where over 90% of tuna consumed in Korea is caught. There are also enormous possibilities to expand cooperation in areas such as minerals and energy. 그리고 아까 인사를 나누면서 제가 국가별 명칭을 들어봤는데 우리가 지도에서 보면 이렇게 점점이 태평양이 떠 있는 여러 국가명들이 있는데 참으로 익숙하기도 하고 꼭 방문해보고 싶은 그런 국가명들이기도 합니다. And as I was making my rounds introducing myself to you, I listened to the names of the countries that you represent. And these are countries that dot the Pacific Ocean. I have heard about these countries, and I would, of course, very much like to visit your countries sometime. 우리 한국은 1995년에 태평양 도서국 포럼에 대화 상대국으로 가입한 뒤에 지난 30년간 꾸준히 고위급 외교와 소통을 해왔습니다. 그간 2억 4천만 불 규모의 ODA 사업을 통해서 보건, 교육 등 분야에서 우리 태평양 도서국들과 상생 번영의 협력을 이어오면서 태도국의 지속 가능한 경제 사회 발전에 기여해 왔습니다. Korea became a dialogue partner of PIF in 1995, and for the last 30 years, we have consistently engaged in high-level diplomacy and discussions with the PIF. Through ODA projects totaling $240 million, Korea has contributed to the sustainable economic and social development of the Pacific Islands by continuing cooperation of mutual prosperity in areas such as health and education. 한국은 글로벌 책임 강국으로서 우리 인류가 직면한 전 지구적인 난제 해결에 앞장서고자 합니다. 공동의 위협인 기후위기에 선도적으로 대처하고 한국의 성장 경험을 바탕으로 취약 국가들이 스스로 성장할 수 있도록 지원함으로써 함께하는 더 나은 미래를 설계해 나갈 것입니다. As a global responsible power, Korea will take a leading role in efforts to address the daunting global challenges faced by humanity. By preemptively responding to the common threat of climate change and supporting vulnerable countries to grow based on Korea's own experience of growth, we will design a better future together. 어제 6차 외교장관 회의에서 개발협력, 기후변화, 해양수산 등 다양한 분야에서 실질협력 강화를 위한 폭넓은 논의가 있었다고 들었습니다. Yesterday, at the 6th Korea Pacific Islands Foreign Ministers meeting, I heard that you had wide-ranging discussions on enhancing substantial cooperation in various areas, as development cooperation, climate change, and maritime and fisheries cooperation. 이번 논의가 양측 간의 협력의 폭을 넓히고 깊이를 더하는 계기가 된 것을 참으로 기쁘게 생각합니다. 앞으로도 이런 고위급 협의회를 통해서 양측 간의 소통과 교류가 활발하게 이루어지면 좋겠습니다. It is a pleasure that this year's meeting provided an opportunity to broaden and deepen cooperation between our two sides. I hope that discussions and exchanges can continue to flourish through this high-level consultative body. 어제 오후에 우리 대학생들을 포함한 우리 국민들과 Talk the Blue Pacific을 주제로 소통과 교류의 시간을 가졌다고 들었습니다. I also heard that you had an opportunity to engage in discussions with the Korean public, including university students, on the topic of Talk the Blue Pacific yesterday afternoon. 인적 문화 교류는 한국과 태평양 도서국 간의 미래 협력과 우호 관계를 강화하는 기반이 되는 만큼 의미 있는 시간이었기를 바랍니다. I hope you had a meaningful time because I believe that people-to-people exchanges and cultural exchanges between our two sides will be the solid foundation on which we can build future cooperation and ties of friendship. 대한민국과 우리 태평양 도서국들 간에 앞으로도 더 깊고 넓은 관계가 맺어지길 바라면서 우리 대한민국 국민들과 함께 다시 한번
여러분들의 방문을 환영합니다. And I sincerely hope that we will be able to further deepen and broaden the relationship between Korea and the Pacific Islands. And once again, on behalf of the Korean people, I welcome you. 감사합니다. Thank you. 대통령님 말씀 감사드립니다. 지금부터는 비공개로 전환하겠습니다. 안내 말씀을 드리겠습니다. 오늘 방청석에는 포항시 청림동 상가번영의 문정철 회장님과 회원들께서 함께하고 있습니다. 도의회 방문을 진심으로 환영하며 뜻깊은 시간 되시기 바랍니다. 그럼 회의를 시작하겠습니다. 성원이 되었으므로 제359회 경상북도의회 제2차 정례회 제3차 본회의를 개의하겠습니다. 존경하는 동료 의원 여러분, 먼저 행정사무감사에 이어 2026년도 예산안 심사까지 연일 계속되는 의정활동에 성실히 임해 주시고 감사의 말씀을 드립니다. 특히 이번 2026년도 예산안 심사를 통해 내년도 도전과 교육행정의 큰 방향을 설정을 했습니다. 다가오는 새해에는 도민들에게 더 큰 희망과 용기를 줄 수 있도록 우리 의회와 집행부 모두가 한마음으로 최선을 다해 주시길 부탁드리겠습니다. 먼저 의사보고를 듣는 순서입니다만은 효율적인 회의 진행을 위해 회의록에만 등재하고 보고는 생략하도록 하겠습니다. 세부 내용은 전자의 모니터를 참고해 주시기 바랍니다. 안건 상정에 앞서 5분 자유 발언을 듣도록 하겠습니다. 문화환경위원회 소속 정경민 의원님 나오셔서 발언해 주시기 바랍니다. 도민 여러분 안녕하십니까? 국민의힘 경주 출신 의원 정경민입니다. 존경하는 박성만 의장님 그리고 선배 동료 의원 여러분, 저에게 5분 자유 발언의 기회를 주셔서 감사합니다. 오늘 저는 산하기관 대표의 문제에 대한 도지사님의 책임 있는 대책 마련을 촉구하고자 이 자리에 섰습니다. 올해 2025년은 대한민국 제1호 관광단지인 경주 보문관광단지 지정 50주년이 되는 매우 의미가 있는 해입니다. 이에 경북문화관광공사는 경상북도 관광에 큰 역할을 해왔다고 생각하며 새로운 미래 50년 도약을 위한 보문관광단지 리뉴얼 사업 등에도 역할을 할 것으로 기대합니다. 그러나 이러한 중요한 시기에 공사 사장의 부적절한 처신이 조직 안팎으로 거론되는 것이 심히 우려가 됩니다. 앞서 말씀드린 대로 2025년은 대한민국 관광 반세기 보문관광단지 지정 50주년이 되는 해로서 보통 기념 행사는 의미 있는 구성으로 하는 것이 일반적입니다. 그러나 관광공사 사장은 24년 2월 28일 취임 이후 약 1개월 만에 보문관광단지 지정 50주년이 아닌 1년을 앞두고 라는 제목의 식수 행사를 했고, 또 50주년 당에는 대한민국 관광 반세기를 기념하는 비석에 도지사, 시장, 국회의원도 아닌 본인의 이름을 새겨 잘 보이지도 않는 자리에 설치했습니다. 이것은 누가 보더라도 비상식적이며 본인의 취임 축하용으로밖에 볼 수 없으므로 이에 대한 조치가 필요하다고 판단됩니다. 또 이미 여러 차례 공사 사장과 관련하여 지나치게 잦은 출장, 공무원 재직 당시 매입한 부동산 등 여러 가지 문제를 제기한 바 있습니다. 그에 대한 책임 있는 반응은 단 한 번도 없으며 지난 10월에는 사장이 다른 월에 비해 비교적 적은 출장 횟수를 기록했으나 그 이유는 지사님께서 에이펙 정상회의 준비로 경주에 머무르고 계셨기 때문인 것으로 판단됩니다. 또 11월 행정사무감사 자료를 검토하던 중 본인 취임 이후 본인 저서의 도서를 여러 권 구입하여 비치하였고 취임 당시 드러나지 않았던
울릉도 부동산 추가 매입 건이 또 확인되었으며 행감이 있던 이튿날에도 본인의 업무가 아니라는 주변 만류에도 아랑곳하지 않고 해외 출장을 갔습니다. 뿐만 아니라 공사가 문화엑스포와 통합된 후 의회에서 여러 차례 조직 간 소통과 내실 있는 운영에 관심을 당부했음에도 사장의 답은 엑스포는 독립재산제, 이므로 본인이 신경 쓸 부분이 아니라고 하며 운영과 관리에서 책임을 회피하고 있습니다. 이는 경북문화재단 대표도 마찬가지입니다. 4개 기관 통합 이후 회계 운영 및 기관 간 소통 당부에 주 2, 3일 출근하는 비상근이 업무를 파악하기란 어렵다라고 답을 하는 것은 기관장의 역할을 스스로 외면하는 것입니다. 저는 경북의 문화관광을 책임진다고 할 수 있는 공사와 문화재단 대표직이 위인설관, 즉 자리를 위한 자리가 되어서는 안 될 것이라고 생각합니다. 또한 관광공사 사장은 본인이 하고 싶은 사업을 2026년 문화관광체육국 예산에 담기 위해 해당 국 담당 과장과만 협의한 후 시군과 협의 없이 시의 재정 부담이 70%에 달하는 시군 보조 사업비를 편성하도록 하였고, 간해시 조서가 발행된 이후 시군의 통보식으로 사업 시행을 요청하는 어처구니 없는 일이 발생했습니다. 시군 보조 사업의 경우 시군이 필요한 사업에 대한 도와 시군 간의 충분한 협의가 필수적이며, 이러한 사안에 공사가 관여하여 협의 없이 사업을 추진하는 것은 재정 책임성 위반으로 중대한 행정 운영상의 문제가 될 수 있어 의회 차원의 강력한 조치 방안을 모색하고 있다는 말씀을 드립니다. 아울러 이러한 사장의 독단적인 업무 추진 행태로 인해 직원들도 힘들어하고 있다는 말씀을 함께 드립니다. 지사님께서는 경북의 문화관광 발전을 위해서라도 공사 사장과 문화재단 대표의 이러한 행태와 의혹에 대해 책임 있는 태도를 보여줄 수 있도록 조치해 주시길 부탁드리며 5분 자유 발언을 마치겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 이상으로 5분 자유 발언을 마치겠습니다. 제1항 2025년도 경상북도 제4회 추가 경정 예산안 및 기금 운영 계획 변경안 제안 설명의 건을 상정합니다. 이철우 도지사님 나오셔서 2025년도 경상북도 제4회 추가 경정 예산안 및 기금 운영 계획 변경안에 대한 제안 설명을 해 주시길 바랍니다. 오 분 발언 다 의미 없는 내용이라고 생각합니다. 잘 반영하도록 하겠습니다. 존경하는 의장님 그리고 의원님 여러분, 2025년도 제4회 추경 경정 예산안 및 기금 운영 계획 변경안에 대한 제안 설명을 드리게 되어서 매우 뜻깊게 생각합니다. 한 분이 보여주신 열정에 깊은 감사의 말씀을 드리며 지적해 주신 문제점과 정책 제안들은 충분히 검토하여 경상북도의 희망찬 미래를 여는 소중한 밑거름으로 사용하겠습니다. 올 한 해 경상북도는 숱한 어려움에도 도전을 멈추지 않고 끝끝내 희망을 만들어냈습니다. 중앙정부의 혼란 속에서 철저한 준비로 역대 가장 선거적인 에이펙 정상회의를 치러냈고, 대형 산불에서 맞서 피해 주민의 신속한 주거 안정과 지역 재건에 집중했으며, 무엇보다도 산불 특별법 제정으로 보상 사각지대 해소와 피해 지역 혁신적 재창조의 기반을 마련했습니다. 또 얼마 전에 포항 영도 고속도로 개통, 군위 간 고속도로 예타 통과 등으로 지역 산업 활성화와 균형 발전의 초석을 쌓았고, 우리 도가 심혈 기울인 K-서티법 제정과 CCU 메가 프로젝트 예타 통과로 철강 산업 재도약의 터닝 포인트를 만들었습니다. 이 모든 것들은 도민들과 도의회의 전폭적인 지지와 협력이 있어 가능했습니다. 다시 한번 감사를 드립니다. 앞으로 경상북도는 지역 발전과 도민 행복을 위해 끊임없는 노력과 정성을 기울이겠다는 약속과 함께 2025년도
제4의 추가 경정 예산안 및 기금 운영 계획의 변경안에 대해 상세히 설명드리겠습니다. 예산안의 총 규모는 기정 예산보다 42억 원이 정액된 15조 9,918억 원으로 일반회계 14조 3,708억 원과 특별회계 1조 2,210억 원입니다. 먼저 일반회계 세입 예산은 중앙부처 보조금 변경 내시에 따라 국고보조금 445억 원을 감액하고 지방교부세 185억 원, 예수금 수입 150원 등을 정액하였습니다. 일반회계 세출 예산은 산업, 중소기업, 에너지, 과학기술 분야 440억 원, 공공질서 안전 분야 236억 원, 농림해양수산 분야 229억 원 등을 정액 편성하고 폐기물 처리 재복구비 등 환경 분야 937억 원, 예비비 기타 분야 294억 원 등은 감액 편성하였습니다. 특별회계 세입 세출 예산은 의료 급여기금 91억 원, 소방 87억 원 등을 정액 편성하였고 광역교통시설 25억 원, 학교 용지 부담금 151억 원은 감액 편성하였습니다. 다음은 명시 2월 사업입니다. 하천 재해 예방과 농촌 중심지 활성화 사업 등 총 206개 사업 5,228억 원은 국비 교부 지원 등으로 부득이 명시 2월 하였습니다. 기금 운영계획 변경안은 남북교류협력기금 5억 원, 관광진흥기금 26억 원을 각각 정액하였고 통합재정안정화기금은 155억 원을 감액하였습니다. 의원님 여러분 그리고 도민 여러분, 경상북도의 길은 명확합니다. 도민들의 곁에서 소중한 일상을 함께 가꾸며 새로운 희망을 안겨드리는 것입니다. 내년에도 도민들의 목소리를 나침판으로 오직 도민 행복에 모든 역량을 집중하겠다는 약속을 거듭드립니다. 남은 2025년이 빈틈없이 마무리될 수 있도록 이번 추가 경정 예산안 및 기금 운영 계획 변경안을 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리며 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다. 그리고 아까 8차로를 3차로 줄이면은 상가가 어려운 것을 아는데도 불구하고 가교 건설이 부득이하다, 도저히 안 된다, 이런 기술적 타당성 때문에 그래 되었는 것 같은데 정말 우리 기술이 세계적인 기술인데 그걸 못한다니까 매우 안타깝습니다. 특히 포스코 건설이 있는데 그걸 왜 못하는지 몇 번을 다그치도 안 된다 기술적으로. 그런데 제가 기술자도 아니고 참 안타깝습니다. 그래서 서석희 의원님 5분 발언 내에 그분들을 어떻게 지원해 주느냐 잘 검토하도록 하고 다른 민원 사항들도 산불도 지금 민원이 많이 있는데 참 산불은 최대한 한다고 했는데 또 민원이 많이 생기는 것 같습니다. 그래서 어쩔 수 없이 그 부분에 대해서 의원님들이 잘 듣고 저한테 또 도의회 이야기하면은 도민들 위주로 해야 됩니다. 도민들 민원 사항부터 해결해야 됩니다. 그래서 제가 어떠하든지 그런 문제를 앞장서서 산불, 저런 냉초기업 민원 이런 문제들 각종의 민원이 있습니다. 그걸 도민들 잘 들어서서 함께 논의하도록 그거 하는 것이 도의원이고 도지사입니다. 그래 함께 노력하도록 그래 합시다. 감사합니다. 다음은 의사일정 제2항 2025년도 경상북도 교육비 특별회계 제2의 추가 경정 예산안 및 기금 운영 계획 변경안 제안 설명권을 상정합니다. 임종식 교육관님 나오셔서 2025년도 경상북도 교육비 특별회계 제2의 추가 경정 예산안 및 기금 운영 계획 변경안에 대한 제안 설명을 해 주시기 바랍니다. 너무 일찍 나오십니다. 존경하는 박승만 의장님 그리고 의원님 여러분, 한 해를 마무리하며 2025년도 경상북도 교육비 특별회계 제2회 추가 경정 예산안 및 기금 운용 계획 변경안을 설명드리게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다.
2025년 경북교육은 삶의 힘을 키우는 따뜻한 경북교육이라는 비전 아래 안전의 위협, 인공지능의 급속한 발달과 인구 감소, 기후위기 등의 급변하는 환경 속에서도 아이들의 배움과 성장을 중심에 두고 따뜻한 글로벌 인재를 키우기 위해 힘써왔습니다. 경북교육이 대한민국을 넘어 세계교육 표준으로 나아가는데 의원님들께서 보내주신 변함없는 관심과 지원에 깊이 감사드립니다. 특히 행정사무감사와 예산안 심의 과정에서 지적과 제안에 대해서는 충분히 검토하여 반영하도록 하겠습니다. 2025년 경상북도 교육비 특별회계 제2회 추가 경정 예산안 및 기금 운영 계획 변경안에 대해 제안 설명을 드리겠습니다. 이번 제2회 추가 경정 예산안은 내국세 수입 감소에 따른 보통교부문 감액을 반영하면서도 학업 역량 강화, 교육 공동체 회복, 맞춤형 교육 서비스 등의 핵심 사업은 안정적으로 추진될 수 있도록 예산 지원을 차질 없이 이어왔습니다. 또한 연내 집행이 어려운 예산과 이미 완료된 사업을 면밀히 검토하여 선제적으로 감액함으로써 예산 집행의 책임성을 강화하였습니다. 이번 추경 예산의 총 규모는 5조 7,737억 원으로 기정 예산 5조 9,341억 원보다 1,604억 원 감액 편성되었습니다. 먼저 세입 예산입니다. 중앙정부 이전 수입 중 보통교부금 1,289억 원을 감액하였고 고교 무상교육비 156억 원, 특별교부금 358억 원을 청액 반영하였습니다. 또한 지방자치단체 이전 수입 279억 원, 도로 편입, 토지 수용 등에 따른 자체 수입 115억 원을 정액하였으며 기금 전입금 1,200억 원을 감액하였습니다. 다음으로 세출 예산입니다. 교육발전 특구 80억 원을 포함하여 국책사업과 교육환경 개선, 재난재해 대응을 위한 특별교부금 358억 원을 반영하였습니다. 또한 지출구조 조정을 통해 인건비 420억 원과 예비비 254억 원, 각종 시설사업비 350억 원 등을 감액하여 재정 운용의 탄력성과 효율성을 높였습니다. 마지막으로 기금 운용 계획 변경안은 교육시설 환경 개선 기금 전출 1,200억 원을 감액하였습니다. 존경하는 박승만 의장님과 의원님 여러분, 아이들이 살아가는 시간은 미래이고 무대는 세계입니다. 우리 교육청은 지속 가능한 미래를 열어가기 위해 재정의 효율성과 건전성을 꾸준히 다져가고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 우리의 소중한 아이들이 따뜻한 글로벌 인재로 성장할 수 있는 든든한 배움의 터전을 만들어가기 위해 최선을 다하겠습니다. 이번 예산 편성의 취지를 깊이 살펴주시고 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드리며 제안 설명을 마치겠습니다. 고맙습니다. 임종식 교육관님 수고하셨습니다. 오늘은 어제보다 가벼운 옷차림 하셔도 괜찮겠습니다. 대부분 지역의 아침 기온이 영상권을 보이면서 어제보다 추위가 한결 덜한데요. 낮에도 예년보다 높은 기온을 보이겠습니다. 큰 추위 걱정은 안 하셔도 되겠습니다. 오늘 서울의 한낮 기온은 10도로 평년보다 5도가량 높겠습니다. 내일 전국 대부분 지방에 비나 눈이 내리고 나면 금요일에는 다시 영하권 추위가 찾아오겠는데요. 그래도 심한 추위는 아니겠고요. 이맘때 초겨울 수준의 날씨를 보이겠습니다. 동해안 지역은 메마른 날씨 속에 수일째 건조특보가 발효 중입니다. 내일 비나 눈이 내리기 전까지는 산불 등 화재 사고가 나지 않도록 조심하시기 바랍니다. 대기질은 무난하겠습니다. 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 단계를 보이겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 10도, 세종 11도, 전주와 강릉, 울산과 부산은 13도까지 오르겠습니다. 다가오는 토요일에는 전국에 비나 눈이 내리겠고 충남과 호남, 제주는 일요일까지 이어질 전망입니다. 날씨였습니다.